Okay, Assalamu alaikum and good morning, dear children. Today we will start our second chapter, that is linear equations in one variable. Okay, linear equations in one variable. To understand this chapter, you should know some terms that you have learned in your lower grades. നിങ്ങൾ താഴ്ന്ന ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾജിബ്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ടേംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയൽ നിർബന്ധമാണ്. എന്നിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ചാപ്റ്റർ ഈസി ആവുകയുള്ളൂ. Okay, anyhow, we will start discussion now. Okay, this is our chapter, linear equations in one variable. Linear equations in one variable. So in lower grade, you have learned algebraic expressions. What are algebraic expressions? Algebraic expressions are mathematical expressions having constants and variables. Constant means the numbers. Our numbers we will call constants. Okay, here look. If I write here 3x square minus 1, this is an algebraic expression because here constants are there. 3 is a constant, minus 1 also constant, and x is a variable. A mathematical expression having constants and variables. Variable means the letters, constant means the numbers. So an algebraic mathematical expression having constants and variables are called mathematical expressions. You can write a lot of mathematical expressions. This is a mathematical expression in one variable because only one variable is there. If I write like this, 6xy minus 3y, this is a algebraic expression having two variables. Here two variables are there. X is one variable, y is another variable. So this is algebraic expression having one variable, and this is an algebraic expression having two variables. Okay, appo rendu aksharangal undengil adu expression having two variable, rendu variable ulladayirikkum. As simple aanu, word il ninnu namukku manasilakan pattum. Ini equations padichittundu ningal. Endha equations nu parnal? Idonnum equations alla. This is not an equation, this is not an equation. These two are algebraic expressions. Ini equation nu parnal, equation nu parnal equal to sign undayirikkum. Equal to sign ഉണ്ടാവും. For example, if I am writing 6x minus 9 is equal to 13, this is an equation because here equal to sign is there. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഈക്വൽ ടു സമം എന്ന ചിഹ്നം നിർബന്ധമായിട്ടും അത് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇത് ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഇതിലും എന്താണ് ഉണ്ടാവുക? വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടാവും, കോൺസ്റ്റന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടാവും, കോൺസ്റ്റന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇതിൽ ഒരു വേരിയബിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയാ? ഇക്വേഷൻ ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ എന്നാണ് പറയുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേരെന്താ? ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ. ഈ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചരത്തിന്റെ മോളില് പവറിൽ ഡിഗ്രി ഒന്നാണെങ്കിൽ അതിനാണ് എന്ത് പറയാ? ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ്. ഇപ്പൊ നോക്ക്, ഞാൻ വേറൊരു ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്, x square minus 1 is equal to 3. This also another equation, but here the power of x, the variable is 2. Therefore this is not a linear equation. ഇതിന് വേറെ പേരുണ്ട്. ഇതിന്റെ പേരാണ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ. അപ്പൊ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്താവണം? നമ്മുടെ ചരത്തിന്റെ വേരിയബിളിന്റെ പവർ നിർബന്ധമായിട്ട് 1 ആയിരിക്കണം. ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഇത് 1 ആണെന്ന്. അപ്പൊ 6x minus 9 is equal to 13. This is a linear equation. Okay, another linear equation. Look, another linear equation, 8 minus 3y is equal to 8. This is another linear equation in one variable. Here variable is y. Variable is y. ഇതിന്റെ പവർ എത്രയാണ്? 1 ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതും ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചരത്തിന്റെ പവർ, ചരത്തിന്റെ ഇൻഡെക്സ് 1 ആയിരിക്കണം. ഇവിടെ 1 വരികയാണ്. ഇതിന് വേറെ പേരൊക്കെ ഉണ്ട്, ഡിഗ്രി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാ. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കും 9ാം ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡിഗ്രി 1 ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ പറയും. ഇവിടെ ഒരു വേരിയബിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ഇത് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? അത്രയും കാര്യം
Yes, sir. ഓക്കെ. ഇന്ന് കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറവാണല്ലോ, 9 കുട്ടികളേ ഉള്ളൂ. എന്താ കാരണം? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ. അപ്പൊ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിന്റെ പവർ, വേരിയബിളിന്റെ പവർ എപ്പോഴും ഒന്നായിരിക്കണം. പിന്നെ ഒരു വേരിയബിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അതാണ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് എങ്ങനെ? ഓൾജിബ്രായിക് എക്സ്പ്രഷൻ. ഓൾജിബ്രായിക് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കോൺസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും, വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? കോൺസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും, വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഉണ്ടാവില്ല. ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തായി മാറി? ഇക്വേഷൻ ആയി മാറി. ആ ഡിഫറൻസ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഓൾജിബ്രായിക് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും വേണം. പിന്നെ എന്താണ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ? ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവിടുത്തെ വേരിയബിൾ അഥവാ ചരത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിളിന്റെ പവർ ഡിഗ്രി ഒന്നാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ. ഇനി നോക്ക്, in earlier classes you have come across several algebraic expressions and equations. Some examples of expressions. ഇതൊക്കെ algebraic expression ആണ്. ഇവിടെ ഒന്നും ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇല്ല. ഇത് ഒരു algebraic expression ആണ്. ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? കോൺസ്റ്റന്റ് ഉണ്ട്, വേരിയബിൾ ഉണ്ട്. ഇത് വേറൊരു algebraic expression ആണ്. 2x - 3. x ആണ് ഇവിടുത്തെ ചരം, വേരിയബിൾ കോൺസ്റ്റന്റ് 2ഉം 3ഉം. ഇത് വേറൊന്നാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി, ഇതിൽ രണ്ടിലും ഒരു വേരിയബിൾ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കി, ഇവിടെ രണ്ട് വേരിയബിൾ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെന്താണ്? ആൾജിബ്രായിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഹാവിംഗ് 2 വേരിയബിൾ. ഇവിടെ 2 വേരിയബിൾ ഉണ്ട്, ഇവിടെ 3 വേരിയബിൾ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു വേരിയബിൾ ഉള്ളൂ, ഇവിടെ ഒരു വേരിയബിൾ ഉള്ളൂ. ഒരു വേരിയബിൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ y മാത്രമേ ഉള്ളൂ, രണ്ടിടത്തുണ്ടെന്നുള്ള വിഷയമല്ല, ഒരു ചരമായ y മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതും ഒരു വേരിയബിൾ മാത്രമുള്ള ഓൾജിബ്രായിക് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഓൾജിബ്രായിക് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. എന്നാൽ ഇക്വേഷൻ നോക്ക്, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഇക്വേഷൻസ് ആണ്. ഇപ്പൊ 5x is equal to 25. ഇവിടെ equal to sign ഉണ്ട്. 2x - 3 is equal to 9. This is another equation because here also equal to sign is there. And 2y plus 5/2 is equal to 37 divided by 2. This is another equation. All these are equations. Okay. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എന്നാണ്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് ആൾജിബ്രായിക് എക്സ്പ്രഷൻ, എന്താണ് ഇക്വേഷൻസ് പറഞ്ഞാൽ. ആൾജിബ്രായിക് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിയബിൾസും കോൺസ്റ്റന്റും ഉള്ള ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ. ഓക്കെ, അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ആൾജിബ്രായിക് എക്സ്പ്രഷൻ. അത് ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയും. പിന്നെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെയാണ്, മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതിൽ എന്തുണ്ടാവും? ഈക്വൽ ടു സൈൻ നിർബന്ധമായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം, അപ്പോഴേ അത് ഇക്വേഷൻ ആവുള്ളൂ. അതിൽ ഒരു വേരിയബിൾ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയും. പിന്നെ ആ വേരിയബിളിന്റെ ഇൻഡെക്സ് അഥവാ പവർ അഥവാ ഡിഗ്രി ഒന്നാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഓക്കെ, 3x - 1 is equal to 0. This is a linear equation in one variable. 6x plus 6 is equal to 6. This is another linear equation in one variable. Look, 8y minus 0 minus 10 equal to 18. This is another linear equation in one variable. Okay, variable can be x, y, z, a, b, or anything. Okay, any of the letter from English alphabet. But usually we will write x, y, z, p, q, these type of letters. Okay, so this is a linear equation in one variable. See, let me ask one question. If I am writing 2x square minus 3 is equal to 0, is this a linear equation in one variable? ആർക്കെങ്കിലും ആൻസർ പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇത് വൺ വേരിയബിൾ ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആണോ? അല്ല. എന്താ കാരണം? അവിടെ ഡിഗ്രി 1 അല്ല. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഇതെന്താണെന്നോ? ഇതൊരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആണ്. രണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന് പറയുന്ന പേര് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആണ്. അത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ നോക്കണ്ട, ഇപ്പൊ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് മാത്രം പഠിക്കാം. അപ്പൊ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ, അത്രയും കാര്യം ഓക്കെ അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ആദ്യം ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേരൊന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് എഴുതാം. Those who has completed this heading, please write this way. Some examples for linear equations are write all this. 1,
2 and 3. Okay, don't write this one. This is not a linear equation. Some examples of linear equations in one variable എഴുതാം, അത് ബെറ്റർ അങ്ങോട്ട് എഴുതുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ. Some examples for linear equations in one variable are: first one, 3x minus 1 is equal to 0. Other one, Sir, ഒന്നുകൂടി പറയോ? some examples for linear equations in one variable. Some examples for linear equations in one variable are, write these three. The first one, 3x minus 1 is equal to 0. Second one, 6x plus 6 is equal to 6. Third one, 8y minus 10 is equal to 18. Okay. Did you complete? Yes, sir. Okay. Next heading is the solutions of linear equations. Solutions of linear equations in one variable. Solutions of, this is the heading, solutions of linear equations in one variable. Solutions of linear equations in one variable. Okay, നിങ്ങൾ ലോവർ ഗ്രേഡിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞാൽ. എന്താ സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞാൽ? Look here, 2x minus 5 is equal to 5. Is this a linear equation in one variable? ഇത് one variable ഉള്ള ഒരു linear equation ആണോ? Yes. Okay. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എന്താ സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞാല്? നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ എന്താ സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞാല്? Answer. ആൻസർ ആണ്. എന്താണ് ആൻസർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എന്താണ് എന്താ സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞാല്? സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞാല് എക്സിന്റെ വാല്യൂ. എക്സിന്റെ വാല്യൂ കൊണ്ട്. എങ്ങനത്തെ വാല്യൂ? എക്സിന്റെ എങ്ങനത്തെ വാല്യൂ? അതായത് ഇപ്പൊ നോക്കി, ഇതൊരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആണ് അല്ലെ. ഈ ലീനിയർ ഇക്വേഷനിൽ ഈ എക്സിന് നമ്മൾ ഒരു വില കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഈ ഇക്വേഷൻ ട്രൂ ആവുള്ളൂ. ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആണ്, വേരിയബിൾ എക്സ് ആണ്. ഇവിടെ എക്സിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ഇക്വേഷൻ ട്രൂ ആവുള്ളൂ അല്ലെ. ഇവിടെ നോക്കാം, ഞാൻ ഇവിടെ എക്സിന് ഒരു 20 എന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാണ്. അപ്പൊ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുക? 2 × 20 - 5 എന്നാണ് LHS കിട്ടുക. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? 2 × 20 - 5. This is equal to 40 - 5, which is equal to 35. അപ്പൊ LHS 35 എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇവിടെ 35 ആണോ? ഇവിടെ 5 ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇത് എന്തല്ല, ഇത് സൊല്യൂഷൻ അല്ല. അപ്പൊ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ വേരിയബിളിന് ഏത് വില കൊടുക്കുമ്പോഴാണോ ഈ ഇക്വേഷൻ ട്രൂ ആകുന്നത്, അങ്ങനത്തെ എക്സിന്റെ വാല്യൂസിന് പറയുന്ന പേരാണ് സൊല്യൂഷൻ. അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഫൈൻഡിങ് ദ സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നോക്കി, ഈ നമ്മുടെ എക്സിൽ ഇപ്പൊ ഇതിൽ 2x minus 5 is equal to 5 ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എക്സിന് ഒരു വില കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇത് തുല്യമാവുള്ളൂ. അത് എന്താണ് വില നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇവിടെ എക്സിന് എന്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ട്രൂ ആവുക? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? ഈ എക്സിന് ഏത് വില കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ട്രൂ ആവുക? ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും ഈക്വൽ ആവുക? എക്സിന് 5 കൊടുക്കുമ്പോ. അപ്പൊ നോക്ക് എന്താ വരിക? എക്സിന് നമ്മൾ 5 കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു പുട്ട് x is equal to 5, what you will get? 2 × 5 - 5. ഇതായിരിക്കും LHS ഉണ്ടാവുക. 2 × 5 പറഞ്ഞാൽ എത്ര? 10. 10 - 5 എത്ര? 5. അപ്പൊ LHS നമുക്ക് 5 കിട്ടി, RHS ഓൾറെഡി ഉള്ളത് 5 ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ട്രൂ ആവണമെങ്കിൽ എക്സിന് 5 എന്ന് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ എക്സിന്റെ വിലക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് സൊല്യൂഷൻ. ക്ലിയർ ആയോ? The value of the variable which make the equation true is called the solution. Clear ആണോ? Yes, sir. Okay. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് എഴുതി, ഈ ഹെഡിങ്ങിന്റെ താഴെ എഴുതുക, the value of the variable
the value of the variable in an equation the value of the variable in an equation which makes the equation true, which makes the equation true is called solution. The value of the variable in an equation which makes the equation true is called solution. Okay, എഴുതിയില്ല എല്ലാവരും? എല്ലാവരും എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? Did you complete all? Yes. Okay. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് നോക്കണം. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ദ സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്, എക്സസൈസ് ഉണ്ട്. സോൾവ് ദ ഫോളോവിങ് ഇക്വേഷൻസ്. ഇവിടെ 3 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഇവിടെ എത്ര ആയിരിക്കും സൊല്യൂഷൻ? ഇവിടെ എക്സിന് എന്ത് വില കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇക്വേഷൻ ട്രൂ ആവുക? ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറ. x - 2 = 7. ഇവിടെ എക്സിന് എന്ത് വില കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ട്രൂ ആവുക? Please tell anyone. 9 minus. Yeah. X ന് 9 കൊടുക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സൊല്യൂഷൻ എത്രയാണ്? x = 9. അപ്പൊ നോക്ക്, ഇവിടെ ഇത് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് എന്താണോ? ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് x ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വേരിയബിളിനെ മാത്രം ഇവിടെ നിർത്തും. എന്നിട്ട് അതായത് ലൈക്ക് ടേം ഒക്കെ ഇക്വേഷൻസിന്റെ വൺ സൈഡിൽ കളക്ട് ചെയ്യും, മറ്റുള്ള ലൈക്ക് ടേം ഒക്കെ അതർ സൈഡിലും. അപ്പൊ ഇവിടെ വേരിയബിൾ x മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ x നെ മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തി. പിന്നെ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ 7 ഉണ്ട്, അതിന് അതുപോലെ എഴുതി. എന്നിട്ട് ഈ -2 റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. ഇത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ ഉത്തരം പറയാം. എക്സിന് 9 കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ട്രൂ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ -2 അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അതെന്തായി മാറും? +2 എന്നായി മാറും. അതായത് ഒരു ഇക്വേഷന്റെ ഒരു ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഉണ്ട്, അതിന്റെ ഒരു വശത്തു നിന്ന് മറുവശത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അഡീഷൻ എന്നുള്ളത് എന്തായി മാറും? സബ്ട്രാക്ഷൻ ആയി മാറും. സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് അഡീഷൻ ആയി മാറും. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് ഡിവിഷൻ ആയി മാറും. ഡിവിഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയി മാറും. ഓക്കെ, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, അതെല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കണം. അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം? ആദ്യം ലൈക്ക് ടേം ഒക്കെ ഒരു സൈഡിൽ കളക്ട് ചെയ്യും. ഇവിടെ ലൈക്ക് ടേം പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ലൈക്ക് ടേം ആണ്, ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലൈക്ക് ടേം. പിന്നെ ഈ -2 ഉം 7 ഉം അത് വേറെ ലൈക്ക് ടേം ആണ്. അപ്പൊ അത് രണ്ടും ഇക്വേഷൻസിന്റെ മറ്റേ പുറത്ത് കളക്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? x = 9. Therefore ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എത്ര? x = 9 ആണ് സൊല്യൂഷൻ. അത് നമുക്ക് അറിയാം, നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഈ കേസിൽ, അല്ലെ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആരാ പറയാ? ഇവിടെ y-ന്റെ സൊല്യൂഷൻ എത്ര ആയിരിക്കും? y-ക്ക് ഏത് വില കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ട്രൂ ആവുന്നത്? What value of y the equation will be true? 7. എത്ര? 7 plus. Yeah, 7. y-ക്ക് 7 കൊടുക്കും, അതായത് ഇവിടുത്തെ സൊല്യൂഷൻ 7 ആണ്. അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേ രീതിയിൽ ഇവിടെ y എന്നുള്ള ടേം 1 മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ നിർത്താം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഈ 3യും അതായത് കോൺസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ലൈക്ക് ടേം ആയിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുക. 3യും 10ഉം ലൈക്ക് ടേം ആണ്. അപ്പൊ ഈ 3നെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അത് ഞാൻ എഴുതി. 10 ഉണ്ട്, അത് എഴുതി. ഇനി ഈ +3 അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? ഓപ്പറേഷൻ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ മറുവശത്ത് നെഗറ്റീവായി മാറും. അപ്പൊ ഇവിടെ അത് -3 എന്നായി മാറി, 10 - 3 എന്നായി മാറി. അപ്പൊ 10 - 3 എത്ര? 7 ആണ്. Therefore solution y = 7. ഓക്കെ അല്ലേ? Okay, sir. ഇനി ഇത് നോക്ക്, മൂന്നാമത്തിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എത്ര? വേറൊരാൾ പറ. ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട. ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എത്ര? For what value of z the equation will be true? 4 plus 2. എത്ര? z ന്റെ വാല്യൂ എത്ര? 4. 4 plus 2. അതെ. അപ്പൊ സൊല്യൂഷൻ 4 ആണ് ഇവിടെ. അതെങ്ങനെ കിട്ടുക? ഇത് നോക്കി, ഇവിടെ നമുക്കുള്ളത് 6 = z
plus 2 എന്നാണ്. നമുക്ക് for easiness we can write this as z plus 2 is equal to 6. അങ്ങനെ എഴുതണം നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് z ന്റെ വാല്യൂ ആണ്. അപ്പൊ ഈ z ഒരു ടേം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ആ z നെ ഇവിടെ നിർത്തി. എന്നിട്ടോ ഈ 2 അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് 2 കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പോ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഓൾറെഡി എന്താണോ ഉള്ളത് 6 ഉണ്ട്, അത് അതുപോലെ എഴുതി. ഇത് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻ പ്ലസ് എന്നുള്ള ഓപ്പറേഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ എന്നായി മാറും. z is equal to 6 minus 2, അപ്പൊ 4. അപ്പൊ സൊല്യൂഷൻ, therefore solution is z is equal to 4. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? എന്റെ കൂടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. എന്നാ പെട്ടെന്ന് എഴുതിക്കണം എല്ലാവരും, ഒരു 3 മിനിറ്റ് മാക്സിമം. പ്ലീസ് റൈറ്റ് ഓൾ ദിസ്. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കി. ഇവിടെ വന്നപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത്? കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയി അല്ലേ? എന്നാൽ നമുക്ക് പറയാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഉത്തരം പറയാൻ ചിലപ്പോ ചില പ്രയാസം ഉണ്ടാവും ചില കുട്ടികൾക്ക്, എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവില്ല. ഏതെങ്കിലും 1-2 കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഇവിടെ തന്നെ പറയാൻ പറ്റും. ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ഇവിടെ എന്താ സൊല്യൂഷൻ? എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ സൊല്യൂഷൻ? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ സൊല്യൂഷൻ വരിക? എക്സിന് എന്ത് വില കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ട്രൂ ആവുക? ആരെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് പറയാം. ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ നോക്ക്, ഇവിടെ 10 divided by 7 എന്നായിരിക്കും ആൻസർ. 10 divided by 7. 10 divided by അല്ല, ഇവിടെ 14 divided by 7. 14 divided by 7. നോക്ക്, ഇവിടെ സിമ്പിൾ ആണ്. നേരത്തെ പോലെ തന്നെ എക്സ്, ഇവിടെ എക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എക്സിനെ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇവിടെ നിർത്തി. ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നമുക്ക് 17 divided by 7 എന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെയാണ് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. ഈ 3/7 ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താ പ്ലസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതെന്തായി മാറും? മൈനസ് ആയി മാറും. 3 divided by 7. എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, ഇതിന് ഈ ഫ്രാക്ഷനെ മൊത്തമായിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് കേട്ടോ. ഫ്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ 7നെ മാത്രം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റൂല, ഈ ഫ്രാക്ഷനെ മൊത്തമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക. അപ്പൊ ഇതെന്തായി മാറി? ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ്, അപ്പൊ -3/7 ആയി മാറി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഫ്രാക്ഷൻ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ 7 ആണ്, ഇവിടെയും ഡിനോമിനേറ്റർ 7 ആണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ വെരി സിമ്പിൾ. ഇവിടെ 7 എഴുതുക, പിന്നെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ എന്താ വരിക? 17 - 3 which is equal to 17 - 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 14. 14 divided by 7. Therefore solution is x-ന്, therefore x is equal to 14 divided by 7. ഈ വില കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ഇക്വേഷൻ ട്രൂ ആവുള്ളൂ. What about fifth one? എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ എക്സിന്റെ സൊല്യൂഷൻ? X is equal to 2. Yeah, x is equal to 2, no doubt. Because ഇവിടെ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട വേറെ കാര്യമുണ്ട്. ഇവിടെ 6x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് 6 times x എന്നാട്ടോ. 6 times x. നമ്മുടെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സിമ്പൽ 6x. അതുപോലെ 8y എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? 8 times y എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ശരിക്ക് 6 times x എന്നാണ്, ഈക്വൽ ടു 12. അപ്പൊ നമ്മൾ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ഡയറക്റ്റ് പറയാം, പക്ഷെ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ആദ്യം ഇതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ എക്സിനെ മാത്രം ഇവിടെ നിർത്തും, എന്നിട്ട് ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയ 6നെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക. അപ്പൊ ഇവിടെ 12, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഓപ്പറേഷൻ, അതുകൊണ്ട് അത് എന്തായി മാറും? ഡിവിഷൻ എന്നായി മാറും. അപ്പൊ 12 divided by 6 which is equal to 2. Therefore x is equal to 2 is the solution. Then look, sixth one ന്റെ ആൻസർ എത്ര? ആറാമത്തിന്റെ ആൻസർ എത്ര? 50. എത്ര? 50. ക്ലിയർ ആണ്. നോക്ക്, ഇവിടെ t divided by 5 ആണുള്ളത്. അപ്പൊ t divided by 5 നമുക്ക് വേണ്ട ന്റെ വിലയാണ്. അപ്പൊ t മാത്രം ഇവിടെ നിർത്തി. t is equal to 10 RHS ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ഈ 5നെ അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം, ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ t divided by എന്നുള്ള ഓപ്പറേഷൻ multiply by എന്നായി മാറും. 10 multiplied by 5 which is equal to 50. Therefore what is the solution? t is equal to 50. So solution is t is equal to 50. അപ്പൊ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ? സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിയബിളിന്റെ വിലയാണ്. ആ ഇക്വേഷൻ സത്യമാകുന്ന വേരിയബിളിന്റെ വിലക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് സൊല്യൂഷൻ. ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു വില മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ. ക്വാഡ്രാറ്റിക് ആണെങ്കിൽ 2 ഉണ്ടാവും, ക്യൂബിക് ആണെങ്കിൽ 3 ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഹയർ ഗ്രേഡിൽ പഠിക്കും. അപ്പൊ ലീനിയർ ഇക്വേഷനിൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ മാത്രമേ
മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ ഒരു വിലക്ക് മാത്രമേ ആ ഇക്വേഷൻ ട്രൂ ആവുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, എന്നാ ഇതും കൂടി ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്യ് പ്ലീസ്. ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റർ സാറേ? ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ, ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററും രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററും, ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററും ഈ ചാപ്റ്ററും രണ്ടും കൂടി ഒരു യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ്. ഓക്കെ സാർ. ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് എന്താണ്? അത് ഞാൻ പറയും, ഈ ചാപ്റ്റർ തീരാനാകുമ്പോ പറയും കേട്ടോ. ഓക്കെ സാർ. ഇനി നോക്ക്, ഇവിടെ വന്നപ്പോ കുറച്ചും കൂടി കൺഫ്യൂഷൻ ആയി. നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? എക്സിന്റെ വിലയാണ് വേണ്ടത്. ഇവിടെ എക്സിന് എന്ത് വില കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ട്രൂ ആവുക? അതാണ് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നോ, ആദ്യം നമ്മൾ ഈ 2x മാത്രം ഇവിടെ നിർത്തും. 2x മാത്രം ഇവിടെ നിർത്തുക. എന്നിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഉള്ളത് അതുപോലെ എഴുതുക 18. ഈ 3 റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് ആദ്യം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ 3 എന്നായി മാറും. ഓക്കെ ആണോ? ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയോ? മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എക്സിന്റെ വിലയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ 2x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ശരിക്ക് 2 ടൈംസ് x എന്നാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് 2 into x എന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ 2നെയും നാം അങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് എക്സിന്റെ വിലയാണ് വേണ്ടത്, 2x വിലയല്ല. അപ്പൊ ഈ 2നെയും അങ്ങേ ഭാഗത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ 18 into 3 ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾ ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. ഈ 2നെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം. ഇനി നോക്കി, ഈ 2ഉം 18 നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എത്ര വട്ടാ? 9 പ്രാവശ്യം. അപ്പൊ 9 into 3 27. അപ്പൊ എന്താ സൊല്യൂഷൻ? എക്സിന് 27 കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ട്രൂ ആവുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കാമോ? ആദ്യം 18നെ 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. അതിന് നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യും. പിന്നെ വീണ്ടും അതിനെ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ സമയം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ്. ഇത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സ്മോൾ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ കുറച്ച് വലിയ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അത് ബിഗ് പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യരുത്. ഈ 18 into 3 അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം. ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ക്ലിയർ ആണോ? പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? യെസ് സർ. ഓക്കെ. ഇനി ഇവിടെ നോക്ക്, 8ാമത്തെ ചോദ്യം. 1 point ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാമോ? നമ്മള് 1.6 is equal to y by 1.5 എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് y divided by 1.5 is equal to 1.6 എന്നും എഴുതാം. ഇത് നമ്മളൊരു ഈസിനെസിന് വേണ്ടി എഴുതാട്ടോ. ഇങ്ങനെ എഴുതണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് വേണ്ടത് y യുടെ വിലയാണ്. അപ്പൊ y is equal to 1.6. 1.6 ഓൾറെഡി നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് 1.5 അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. അപ്പൊ ഇത് y ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്നുള്ളത് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എന്നായി മാറും. ഇനി 1.6 into 1.5 ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം? അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അറിയോ? ഇതെന്ത് ചെയ്താൽ മതിയോ? 16നെ 15 കൊണ്ടോട് ഗുണിക്കുക. ആദ്യം ഡെസിമൽസ് ഇല്ലാന്ന് കരുതി ഗുണിക്കുക. 6 5 30 0 സിസ്റ്റം 3 1 5 5 5 3 8 1 6 6 1 1 ഇവിടെ 0 8ഉം 6ഉം 14ക്ക് 4 സിസ്റ്റം 1 240. ഇനി നോക്ക്, ഇവിടെ എത്ര ഡെസിമലിന് ശേഷം എത്ര ഡിജിറ്റ് ആണുള്ളത്? ഇവിടെ ഒരു ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട്. ടോട്ടൽ 2 ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെയും ഡെസിമലിന് ശേഷം 2 ഡിജിറ്റ് വേണം. അപ്പൊ 2.40 എന്നായി മാറും. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ് പഠിച്ചതാണ്. 2.40. Therefore, solution y is equal to 2.40. ഇവിടെ yക്ക് 2.40 കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈക്വേഷൻ ട്രൂ ആവുക. Is it clear? ഇനി നോക്ക് 9ാമത്തത് നോക്ക്. നമുക്ക് എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. എന്താ ചെയ്യാ? ആദ്യം ഇതിനെ അവിടെ നിർത്തുക. ഈ 7x അവിടെ നിർത്തുക. 7x നിർത്തിയിട്ട് ഈ 9നെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക. അപ്പൊ എന്താ? ആദ്യം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എന്താണോ ഉള്ളത്? എന്താണ്? 16 plus 9 അല്ലേ? ഓക്കെ. Which is equal to 20. എത്ര വരിക? 25. 25. ഓക്കെ. 25. 7x is equal to 25. ശരിക്കും 7x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 7 times x ആണ്. 7 into x. അപ്പൊ x is equal to 25 divided by 7. നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ മിക്സഡ് നമ്പർ ആയിട്ട് എഴുതാം. ഡെസിമൽ ആയിട്ടൊന്നും എഴുതണ്ട. ഓക്കെ.
അപ്പൊ ഇതും കൂടി പെട്ടെന്ന് കോപ്പി ചെയ്യ്. ഈ അടുത്ത പേജിലുണ്ട് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ്. പെട്ടെന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാ, 2 മിനിറ്റ് മാത്രം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഇവിടെ നോക്ക്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇവിടെ ഈ 10th ക്വസ്റ്റ്യനും 11th ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് ആണ് കേട്ടോ. ഇത് രണ്ടും ഹോംവർക്ക് ആണ്. ഇത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടുന്ന് കോപ്പി ചെയ്താലും മതി, ഇപ്പൊ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. ഈ 12ാമത്തെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 പ്ലസ് 1 is equal to 7/15. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ എഴുതാന്നോ, ആദ്യം എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ 3 ഇവിടെ എഴുതിയിട്ട് 7 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 15 റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഉണ്ട്. ഈ 1 അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക. അപ്പൊ അത് -1 എന്നായി മാറും. ഇനി ശരിക്കും 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം. 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/1 ആണ്. ഡിനോമിനേറ്റർ ഈക്വൽ അല്ല, അപ്പൊ നമുക്ക് ഈക്വൽ ആക്കണം. എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? 7/15 മൈനസ് 15/15. ഇത് ഓക്കെ അല്ലേ? ഇത് ഫ്രാക്ഷൻ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആട്ടോ. ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഇപ്പൊ എന്തായി, ഡിനോമിനേറ്റർ ഈക്വൽ ആയി, 15 ആയി. അപ്പൊ ആൻസറിലും ഡിനോമിനേറ്റർ 15 എന്ന് വരും. 7 - 15 എത്ര? 7 - 15 എന്ന് പറഞ്ഞാല് what is the value? 7 - 15 8. not 8, not 8, -8. 8 അല്ല, -8 ആട്ടോ. Okay, sir. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളത്? എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 is equal to -8 divided by 15. അതുകൊണ്ട് എക്സിന്റെ വില therefore x is equal to എന്താണോ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഉള്ളത് അത് അതുപോലെ എഴുതുക. ഈ ഡിവിഷൻ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്നായി മാറും. നോക്കി, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് നിങ്ങൾ ആദ്യം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യരുത്. ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ 1 പ്രാവശ്യം, ഇവിടെ 5 പ്രാവശ്യം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? -8/5 എന്ന് കിട്ടും. therefore solution is -8/5. is it okay? Yes. ഓക്കെ, എന്നാ ഇത് കൂടി കോപ്പി ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് 10ഉം 11ഉം ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ.